Dear students, dear students, we had a discussion about the limitation of the cloud, that is a software as a service, lack of control ಇರ್ತದ and performance low ಇರ್ತದ. These all are issues we had a discussion in the previous video. Now, yeah, why vendors and clients are loving towards the software as a service? Why they are attracted towards the software as a service? ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅನ್ನ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ರೀಸನ್ ಅದ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಅದ್ರ ಹತ್ರ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಅದಾವ? ಸೊ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ಮೋರ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಕತ್ತ ನಾವು. ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದೇ ಆರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದಷ್ಟು ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನ. ಇನ್ ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳಿಕತ್ತಾವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅದಾವ, ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅದಾವ. ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಸೈನ್ ಇನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ, ಆಮೇಲೆ ವೆಂಡರ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿಕತ್ತಾನ. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಅದಾವ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ the facts which are going to affect the software as a service, which made popular this service as a popular. Let us look on these factors. One, it is popularity. It is popularity. Technology and ever improving process where web browsers, servers and development see vast improvement yearly. He is telling that the things like a web browsers, servers and development of application yearly they are increasing, they are improving. So next, all these improvements makes software as a service more available to its users. So these kind of improvements is going to impact on the clients, because web browsers are improved, then servers are improved, they are making us high security, and development kits also you are providing. So these points are going to be attracted by the clients. So from simple logins to accessing a data on multiple devices, SS will be become even more accessible and integrated in the future. Internet speed also increases nowadays. See here, once web browser is improved, server is improved, and development is also improved, login to accessing the data on multiple devices. See here, Gmail, if you are going to log in onto the Gmail, you are going to access your Google Drive, you are access your Google Photos, you can access your Google document, you can access your graph, that is a map, Google Map, these all things. And also nowadays internet is very speed, so our work is going to be in the smooth way. There is no performance decreasing because of the internet speed also. So this point is very popular because technology is improving nowadays. ಸೊ ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಆಸ್ ಅ ಸರ್ವಿಸಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಥಿಂಗ್ಸ್ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತವ. So popularity, let me take an example. Apart from this, we'll see the things. ಫಸ್ಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಸಬ್ಮಿಟ್. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ಲೈನ್ ಹಚ್ತಿದ್ರಿ, ಕ್ಯೂ ಹಚ್ತಿದ್ರಿ, ಅಮೌಂಟನ್ನು ಪೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಬರ್ಡನ್ಸ್ ಇದ್ದು ನಿಮಗೆ. ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ, ATM ಮಷೀನ್ ಒಳಗಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಷೀನ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಯಾವ್ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ATM ಮಷೀನ್ ಒಳಗಡೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಷೀನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾವ, ಅವು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾವ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದರಿ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾವ, ಬಟ್ ಸಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಓಕೆ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗಡೆ ನನಗೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಅದ, ಜಸ್ಟ್ ಅಜ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಿಕತ್ತೀನಿ. ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಅದ ಅಂತಂದಾಗ ಆ ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಪಡ್ತೀರಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಂಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಆಸ್ ಅ ಸರ್ವಿಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅದ, ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ಯಾವ, ಸರ್ವರ್ಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ಯಾವ, ನಾ ಯಾಕೆ ಆ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ತಲೆಯಾಗ ಬರ್ತದ ಮನುಷ್ಯ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದರಿ? ಸೊ ಹಂಗೆ ಬಂದಾಗ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಆಸ್ ಅ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಅ ಮೋರ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್. ಅದ್ರ ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿಯಿಂದನೇ ಅದೇನಾಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ತನ್ನ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೆಳಿಲಿಕ್ಕತ್ತದ ತನ್ನ ಹತ್ರ, ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್. ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ವೆಂಡರ್ಸ್ ಲವ್ ಇಟ್. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ವೆಂಡರ್ಸ್ ಲವ್ ಇಟ್. A few years back, there is only few vendors who tell about SAS.
But now more and more vendors are on board for a SAS. Yes, my dears, when something becomes famous, everyone is going to be in their own. If you are ಏನೋ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನೀನ್ ತಗೊಂಬಂದಿರ್ತಿ, ಅದು ನಿನ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ಬ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಿನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾಡಿದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು 3 ಜನ ಅಥವಾ 4 ಜನದ ಹತ್ರ ಇದ್ದಂತದ್ದು ನೌ ಅ ಡೇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಸರ್ವಿಸ್. Yes, of course you are getting something there. Why we are going to leave that one? If that business is giving you something different, more profit, everyone to be there. That's why vendors is going towards the software as a service. Few years ago, some vendors are not having these services. Nowadays they are also having the same service. SAP and Oracle companies are going to have like these services. Previous they are not having these type of services. So ಒಂದಷ್ಟು ಆಫರಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ತರದ ಕಂಪನೀಸ್ಗಳು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಆಸ್ ಅ ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾವು ಅಂತಂದಾಗ why we need not to take. ಸೊ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ವೆಂಡರ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಅದ್ರದ್ದು ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತು ಅವಾಗ ಅದ್ರ ಕಡೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನ ಕೊಡಾಕತ್ರು ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಐ ಹೋಪ್ you can expect even more SAS application to be made available in the months and years to come. See here, day by day, month and month, year by year, there are n number of applications are available in the software as a service. ಆ ಸರ್ವಿಸ್ ಒಳಗಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ಡೈಲಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದಾವ, ಡೈಲಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಮಂತ್ಲಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಸೊ ಮಸ್ಟ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾವ. enterprises love it. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಅರ್ಥ. vendors are going to love it because they are having a more business there. They are going towards the software as a service. ಒಂದು ಎಲ್ಲಾ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಸರ್ವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಆ ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಇಂದ ನನಗೆ ಏನಾಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ವೆಂಡರ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಲವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಪಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. Enterprises love it. SAS can be deployed both internally and externally. External use is especially interesting to IT professional because it take work off their shoulders. They are able to focus more on their work and face competitive world rather than simply maintaining the servers and responding when server fails. IT professional might enjoy developing their own SAS application to be used internally. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋಣಂತ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಮ್ ಹಿಯರ್. ಒಂದಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋಣಂತ. ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ IT ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್, ಟೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಹೋಗ್ರಿ, ನೀವೀಗ ಟೆಸ್ಟರ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ರಿ. ಟೆಸ್ಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೇಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಆಟೋಮೇಟೆಡ್ ಟೆಸ್ಟ್. So they just put the code on one software, Selenium. They are going to put their code. That program, that software is going to give us errors or some test reports. ಟೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಲೇನಿಯಂ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ತಾರ. ಸಿಲೇನಿಯಂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೇಸಸ್ ಅನ್ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತದೆ. ನೀವು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಿ. ಟೆಸ್ಟ್ ಕೇಸಸ್ ಅನ್ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತದೆ. ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೇಸಸ್ ಒಳಗಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ that are going to be generated by the software. ಇಲ್ಲಿ IT ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಏನ್ ಕೆಲಸ? IT ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ನೀವು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಗೆ ಏನ್ ಕೆಲಸ? ಜಸ್ಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಪುಟ್ ದ ಕೋಡ್, then you need to sit up to execution. After that you need to submit the test cases. ವರ್ಕ್ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ if Selenium is not working properly, then you need to take over of that Selenium software. ಏನಾಯ್ತು ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಅವಾಗ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಪುಟ್ ದ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್, ದ ಕೋಡ್ ಅನ್ನ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ರಿ, ಜಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಕೂತ್ ಬಿಡ್ರಿ ಸುಮ್ನೆ. ಮುಗೀತು.
ನಿಮ್ಗೆ ಸೆಲೆನಿಯಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ಅ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಸೆಲೆನಿಯಮ್ನು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅದ, ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದು. ಸೊ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಆರಾಮ್ ನಿಮ್ದು ಏನದಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಕೆಲಸ ಏನದಲ್ಲ ವಜ್ಜ ಅದು ನೀವು ಅದ್ರ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕತ್ತಾನವ. ನೀವು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಹೆಗಲ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಅದು ಟೆಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಎಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಎರರ್ಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಡೆವಲಪರ್ಸಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಇದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಎಂಟರ್ಪ್ರೆನ್ಯೂರ್ಸ್ ಎದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎ ಲಾಟ್ ಆಫ್ SAS ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಕೂಡ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾವ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ. ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸಿಗೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅದಾವ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಅದು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಸಿ ಹಿಯರ್, there are many software as a service platforms out there and they grow each month. Every month software as a service platforms develop ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾವ, applications improve ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾವ, other platforms develop ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾವ. So Oracle is developing its own software as a platform while Microsoft is working to make their own application as a software as a service ready. ಕಂಪನೀಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಒರಾಕಲ್ ತನ್ನ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಆಸ್ ಅ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಒಂದಷ್ಟು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್, ಒಂದಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ರನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಲೈಬ್ರರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. .NET ಅಸೆಂಬ್ಲೀಸ್, .NET ರನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅದು ಯಾರ್ದು, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ದವ್ರದ್ದು. ಸೊ ಆ ತರ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಆಸ್ ಅ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡೈಲಿ ಮಂತ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ, ಕಂಡು ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಪ್ನೀದವರು. As SAS becomes more and more popular, more vendors going to be forced to make their platform as service friendly and software SAS friendly for SAS based application. SAS friendly ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? Yes, of course, ನನ್ನ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ತಗೊಂಡಂತ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮೇಲೆ ರನ್ ಆಗಬೇಕು, ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ರನ್ ಆಗಬೇಕು. ನಿನ್ ಕಂಪ್ನಿ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಒಳಗಡೆ ಕೂಡ ರನ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಆಸ್ ಅ ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅದು ರನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅವ್ರದೇ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳಿಕತ್ತಾರ. ಈ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಿಕತ್ತಾರ. ಐ ಹೋಪ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ರೀಸನ್ ಅದಂತ ಹೇಳಿಕತ್ತಾನವ, ಗ್ರೀನ್ IT, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಗ್ರೀನ್ IT ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಗ್ರೀನ್ IT ಅಂತಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ರಿ, ನಾವು ಯಾವುದೇ ತರದ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಾರ್ದೆ ಸಮ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ಯದ, ಸಮ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನ ಫುಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ಯದ. ದಟ್ ಈಸ್ ಪವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನ ನಾವು. ಪವರ್ ಅನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ಯದ, ಬಟ್ ನನಗದು ಲೆಸ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಗ್ರೀನ್ IT ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಚ್ ಎ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಸಚ್ ಅ ವೇ ದಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದಷ್ಟು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಸಚ್ ಎ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರ ಸೊ ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ, ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಇಡುವಂತ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಆಸ್ ಅ ಸರ್ವಿಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಆಸ್ ಅ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಾರ. ಐ ಹೋಪ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ to you people all the points. So let me discuss some points in the next video. Thank you.